सिने न्यूज ओडिशार एक स्पेशल एपिसोड को आपको स्वागत जनाऊँ। ओडिशार ऐतिह्य खोजी आम आसीचु पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक अलानाथ मंदिर ठारे आसतु बेढ़ा परिसर बुली जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे। मो पाखे आज अच्छा अलानाथ मंदिर मुख्य सेवायत नारायण पंडा आसतु बुझी रखा अलानाथ मंदिर विषय किसी आज्ञा मंदिर ऐतिह्य किसी कहे 1510 मसीह चैतन्य महाप्रभु भगवान अवतार श्री चैतन्य नदियारू चली चली पूरी श्रीमंदिर में पहुँचले प्रभु जगन्नाथ दर्शन कर श्रीमंदिर भितर पहुँची जिते देखिले प्रभुंर दर्जा बंद होती तेणु पंडापुड़ी पचारे जगन्नाथ दर्जा कहीं बंद हो पंडापुड़ी हरी मैंने चैतन्य को कहले जगन्नाथ को ये समय ज्वर हो 15 दिन जगन्नाथ को ज्वर हो भावी चैतन्य महाप्रभु मन चिंता प्रकट कले भगवान जगन्नाथ को कौन ज्वर हम जी ज्वर को सृष्टि करा लोक कौन ज्वर हम तेणु मुझे एत बात चली चलिक आसिले नदियारू बोधे मोर कौन भूल रहीगला तेणु से महाप्रभु जगन्नाथ मत दर्शन देले जदि आज महाप्रभु दर्शन मत देले ना मुझे जाऊँगी पाप शरीर समुद्र में प्राण विसर्जन कर यही कथा चिंता करी चैतन्य महाप्रभु जो कांदी कांदी श्रीमंदिर छाड़िक जो समुद्र पानी भितर पशिले प्राण विसर्जन करने से समय जगन्नाथ भक्तवत्सल शून्यवाणी द्वारा प्रकटित कराइले हे चैतन्य तुम मोर परम भक्त और मोर अंशविशेष तुम ये 15 दिन मत दर्शन पाइब ना चतुर्धाम तेणु तुम ये पश्चिम दिग 20 किलोमीटर दूर को चलीगले ब्रह्मगिरी बोली गोटे सुमरम स्थान अच्छी मुझे चतुर्भुज मोर से चतुर्भुज रूप में तुम गोटे दिन दर्शन कर मोर 350 दिन जगन्नाथ दर्शन फल कर चैतन्य महाप्रभु सेठार पुरी ठार शून्यवाणी अनुसार ये ब्रह्मगिरी पाखे महाप्रभु अलारनाथ को गोटे पत्थर उपर दर्शन कर पत्थर उपर 108 थर दंडवत करते से भक्तिर कि शक्ति था पत्थरटा तरड़ी गला से चतुर्धा मूर्ति दर्शन कर चैतन्य महाप्रभु निज जीवन को धन्य मन कले अलारनाथ मंदिर में खीरी भोगर गोटे प्रसिद्ध अच्छी खीरी विषय किसी कहे जिते ब्रह्मा ये भगवान को जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा हबार 100 वर्ष आगुरी ब्रह्मा ये प्रकटित ही महाप्रभु अलारनाथ को प्रतिष्ठा करते तार किछि दिन पर इंद्रदन महाराज गजपति श्रीमंदिर प्रतिष्ठा करने ब्रह्मा को एठू नहीं चलीगले तेणु ये ठाकुर अपूज्य हो रही यही अपूज्य समय आमर जो तमिलनाडु स्टेट अच्छी तमिलनाडु आलुआर संप्रदाय किसी ब्राह्मण को जो भगवान स्वप्नादेश बल ये आसी से सेवा पूजा कले भगवान को ना है अलारनाथ आलुआर संप्रदाय ब्राह्मण जेहेतु प्रथम पूजा कले तेणु भगवान को ना है अलारनाथ हेलु अलारनाथ सेवायत एठी आमर प्रभुंर गोटे किंवदंती अच्छी जे अणसर टाइम ये शह शह हजार हजार लोक आसती प्रभु को दर्शन करिया लगी अलारनाथ को ये गोटे बालक ब्राह्मण जड़े थे से भिक्षुक ब्राह्मण भिक्षा करने समय पिला पुओ बालक मधुसूदन को 3 दिन धरिकी दायित्व देते खीरी करिया कि ठाकुर को पूजा करिया लगी पुओ पूजा मंत्र किसी जानी नथिला पुओ आसी ठाकुर को जितेबाला से खीरी नैवेद्य करी भगवान को एक गोटे ठाकुर को दंडा उठे ठाकुर खीरी खाओ ना आपन को 5 जन बाड़ी ठाकुर से बालक रूप ही आते भगवान बालक रूप होकर खीरी खाई गरम खीरी और जिते पिला खेलिकी आसिक दुआर खोले देखले खाली कुड़ुआ से खाली कुड़ुआ को धरिकी पुओ बालक जाइए घर को ता माँ पचास खीरी कहीं ना ठाकुर खाईदे ना ठाकुर खाईदे तो बापा तो एत दिन धरिकी पूजा कर दिने हेले ठाकुर खीरी खाई ना दिने भी शुणी ना आ ठाकुर किपरि खीरी खाइले माँ विश्वास है ये कथार द्वितीय दिन सेमती ठाकुर खीरी खाई लुचि करी ठाकुर को से छोटिया बालक खीरी देता और दुआर देकी कहला आस अल्लाह खाओ खीरी बापा जाइए विदेश करी मुझे जानी दियों ना खाइले खाओ ना ना हे ठाकुर जो खीरी न खाए मुझे 5 जन बाड़ी जो से 5 जन उठे ठाकुर सेमती गोपाल रूप धारण करी प्रभु खीरी खाई दुआर खोलला बेलू खाली कुड़ुआ धरिकी बालक जाइए घर को माँ तार गोटे
ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ାଟେ ମାରିଛି। ଜାବୁଡ଼ା ମାରିବା ଭିତରେ ତା ବାପା ଆସି ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାପ ପଚାରିଛି ପୁଅକୁ କାହିଁ ମାରିଲୁ? ନା ଠାକୁର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଉଛି ବୋଲି ପୁଅ କହୁଛି 2 ଦିନ ହେଲା ଠାକୁର ଚୋରି କରିକି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି। ନା ଏ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ବାବା, କାଲି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଏବଂ ଆଖିରେ ଦେଖିବି ଯଦି ଭଗବାନ କ୍ଷୀରି ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ବାପା ଏ କଥା ନେଇକି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ବାପ ଏତେ ବଡ଼ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ରାନ୍ଧିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ କହିଥିଲେ ତୋର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ। ପୁଅ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧରିକିରି କାନ୍ଦିଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ତାର ଅଶ୍ରୁ, ତାର ଯେଉଁ ଆଖିର ଲୁହ, ସେଇ ଲୁହ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ଶୟନ କରିଥିଲେ କ୍ଷୀରାଦ୍ରି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେବା କରୁଥିଲେ ପାଦ ସେବା। ହଠାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଓଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କାହିଁ ଓଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି? ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ମୋରି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଜଣେ ବାଳକ ଭକ୍ତ ମୋର ମୋତେ ଡାକୁଛି, ବିକଳରେ ଡାକୁଛି, ଆସ ଓଲାରେ ଖାଅ କ୍ଷୀରି। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶ କରି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦିଅ କନା ଖାଇଲେ ଖାଅ ନହେଲେ ନା। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏହା କହିକି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏହି ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ ବାଳକକୁ କୋଳରେ ବସାଇ ନିଜେ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇ ଏବଂ ନିଜେ ଖାଇ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାହାଣ ହାତ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଗରମ ହାଣ୍ଡିରେ, ସେତେବେଳେ ବାପ ଦେଖୁଥାଏ ଦରବାଜା କୋଣାରେ, ଦୁଆର କୋଣାରେ ଦେଖୁଥାଏ। ଦୁଆର ଖୋଲିକି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ନା ଆପଣ କାଲି ଖାଇଛନ୍ତି, ପହରଦିନ ଖାଇଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ଧରିକି ଚୋରି କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଉପାସରେ ଅଛୁ, ବାପ ପୁଅ ମା ସମସ୍ତେ ଉପାସରେ ଅଛୁ, ଆପଣ କାହିଁ 2 ଦିନ ଚୋରି କରି ଖାଇଲେ? ଠାକୁର କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତର୍କ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତର୍କ କରିବାରୁ ଭଗବାନ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ବର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ତୁ ମୋର ହାତ ଛାଡ଼ିଲୁନୁ, ମୋ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ପୋଡ଼ା ହାତ ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମୋର ଦେଖିବେ ଏବଂ ମୋର ନାକରେ ଫୋଟକା ହେଇଗଲା, ଛାତିରେ ଫୋଟକା ହେଇଗଲା, ଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରହିଲା କ୍ଷୀରିଖିଆ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭାସକ୍ତ କରୁଛ, ସେଇ ଅସୁର ଗୁଣ ସକାଶେ ତୁମେ ଲୋପ ହୋଇଯାଅ। ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲେ। କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠ କେବଳ ମଧୁସୂଦନ ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ମଧୁସୂଦନ ହିଁ ବାଳକ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରି ଦେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଏଠି କ୍ଷୀରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୀରିଟା ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ଭୋଗ ହଉ, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯାହା ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ମୁଁ କହିବି ଏଠି କ୍ଷୀରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ। ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କେବଳ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଗଛର ପୁରୋହିତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ବୁଝି ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗଛର ମହତ୍ଵ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ, ଏ ଗଛଟି ଗୋଟିଏ ବଉଳ ଗଛ। ବଉଳ ଗଛ ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଉଳ ଗଛ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ଖାଲି କରିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେତିକି ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ବଉଳ ଗଛଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଅସାଧାରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବୃକ୍ଷଟିର ନାଁ ରହିଛି ସିଦ୍ଧି ବକୁଳ, ଆଉ ଏ ପୀଠର ନାଁ ରହିଛି ସିଦ୍ଧି ବକୁଳ ପୀଠ। ଗଛ ଚାରିପଟ 7 ଥର ବୁଲିଲେ କିଛି ଶୁଭ କାମ ହୁଏ ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଏହା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏହା ଇଏ ବୃକ୍ଷଟିର ନାଁ ରହିଛି ସିଦ୍ଧି ବକୁଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ କହିବେ ଏହା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବମୂଳରେ ଥାଏ ସିଦ୍ଧି। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଅଛନ୍ତି ବା କୋଉ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ସେଇଟା এই ବୃକ୍ଷ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର କଥା, ଯାହାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯିଏ ଭଗବାନ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଟାଣି ହେଇ ଆସନ୍ତି ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ। ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ସିଦ୍ଧି ବକୁଳର କୋଳି କିମ୍ବା ପତ୍ର, କୋଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ପତ୍ର ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ବହୁତ ଶୁଭ କାମ ମିଳେ ବୋଲି। এই ବୃକ୍ଷର ଝଡ଼ା ପତ୍ର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ସିଦ୍ଧି ବକୁଳ, ତାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ এই ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ା ପତ୍ରକୁ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯୋଉ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖାଯାଇଛି ଅନେକ ପତ୍ର, ଯେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ହଳଦୀ ପାଣିରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେବେ ଏବଂ
गोटे पुड़िया करदे ये पत्रटी ता भर गुआटे रखिथे गुआ सहित नाली कणे बांधिदे पत्रटी गुड़े संस्कार करदे एवं सिद्धि बकुल को स्मरण करी जो स्थान को आप जीवे निश्चय कार्यकारी अनेक भक्त विश्वास कर कार्यकारी ठीक भाव में हो पारी।